بڑی مہربانی کہ تیرے نام تک چانن نہ ہوئی سڑن ایک ستارہ نہیں ہوتا. تیرا دشمن جو بھی ہے سب ہر کس پیارا نہیں ہوتا. جبریل تو ہے ای مجلس وچ سڑی طرفوں آکھی مولا نو ہن آوی جا چل عسکری دا تیرے بعد گزارا نہیں ہوتا. نعرہ حیدری جی ہو بڑی مہربانی. سمینی کرامی کا جس حدیث مبارکہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، دنیا بھر کے سرداروں کا عظیم سردار، وما جنتی قول الہوا کا مصداق نبی میرا، طاہر نبی میرا، طاہا نبی میرا، یاسر نبی میرا، سچا نبی، وہ نبی جو تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ نبی جو وحی الہی کے بغیر بولتا نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں ایک نے کے مقام پہ فرمایا حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. کبھی فرمایا حسین لیسا کمثلہ شیء، حسین وہ ہستی ہے جس کی کوئی مثال نہیں. کون حسین؟ بندے شاہ والو جاگیے گا. حسین وہ ہے جو زندگی کی صعوبتوں کو نڈھال کر دے. توجہ ہے؟ حسین وہ ہے جو زندگی کی صعوبتوں کو نڈھال کر دے. حسین وہ ہے جو بربریت کا سانس لینا محال کر دے. حسین وہ ہے جو اپنے بندوں کو خلد کے گھر سنبھال کر دے. حسین وہ ہے جو ہر قدم پر کوئی نہ کوئی کمال کر دے. حسین وہ ہے جو ہر قدم پر کوئی نہ کوئی کمال کر دے. حسین اسرار زندگانی بس ایک سجدے میں کھولتا ہے. حسین نو کے سینہ پہ جا کے خدا کے لہجے میں بولتا ہے. حسین نو کے سینہ پہ جا کے جی ہو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. سلامت رہے. حسین بادشاہ ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. میری اس مانی محفل بہن سمیت، میری اس زوار بہن سمیت، تمام حاضرین و سامعین سمیت جو ابھی تک حسین بادشاہ کے زوار نہیں، اللہ کرے یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں حسین کی محبت میں، یہ جلدی جا کے حسین بادشاہ کی جاریوں کو چھوئیں. اسی طرح کا بندشاہ کا سارا مجمع ہو. ایسی ہی مجلس ہم حسین کی نوکری مولا کے حرم پہ جا کے پڑھیں. 28 رجب ہمیں مولا کربلا دکھا دے. حسین ہے آبرو زمین کی، حسین ہی فخر آسمان ہے، حسین ہے بندگی کی زینت، حسین سجدوں کی کہکشاں ہے. حسین جس کے غلام دنیا کے بادشاہوں سے معتبر ہیں. حسین جس کے بس ایک حور پر نثار جنت کے سارے گھر ہے. حسین جس کے حشم پہ حیراں زمانے بھر کے نجات گر ہے. حسین جس کے کرم کی پہلی دلیل فطرت کے بالوں پر ہے. ارے کسی عبادت میں وہ کہاں ہے جو بات اس کے حسین میں ہے. قسم خدا کی خدا سے پوچھو نجات عشق حسین. جی ہو بڑی مہربانی بھائی میں راضی ہوں. قسم خدا کی خدا سے پوچھو نجات عشق حسین میں ہے. کون حسین؟ جملوں پہ جاگیے گا. معرفت والا مجمع آپ کی محبتوں کا شکریہ. مالک قبول فرمائے کہ حسین کی بے بسی کے بس میں ہے کس قدر اختیار سمجھو. حسین کی جنبش نگاہ بھی اشارہ کردگار سمجھو. حسین کی خاموشی میں گم ہے صدائے گل کا وقار سمجھو. حسین کی بے نیازیوں کو غرور پروردگار سمجھو. حسین جلتی ہوئی زمین سے شفا کی خوشبو اگا رہا ہے. لہو کی چادر بچھا کے صحرا کو بھی مولا بنا رہا. بڑی مہربانی. لہو کی چادر بچھا کے صحرا کو بھی مولا. میری بہنوں آؤ، آج 28 رجب کا دن ہے. اگلے سال زندگی نے چاہا تو پھر رجب نصیب ہوگا. رجب اپنے اختتام کو پہنچا. اگر ابھی تک کسی نے ماہ رجب کی فضیلتوں سے اگر ابھی تک کوئی محروم ہے تو کوشش کریں ایک روزہ ضرور رکھیں. روایت کہتے ہیں جو ماہ رجب میں ایک روزہ رکھتا ہے، زیادہ نہیں ایک جو رکھتا ہے اس پہ بھی جنت واجب ہے. آگے شعبان شروع ہے، علیوں کی آمد کا مہینہ. اس مہینے میں کئی چاند زمین پہ آئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو شعبان میں مولا کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے. علیوں کی آمد کا جشن. میری بہنوں میں چاہتی ہوں تھوڑا سا بس پس منظر بتا دوں کہ کربلا کا پس منظر کیا تھا. 28 رجب آخر میرے حسین بادشاہ نے مدینہ چھوڑا کیوں؟ توجہ میری بہنوں،
मैंने फजाइल पढ़ने भी बताना है कि मेरे मौला ने मदीना छोड़ा क्यों है। ये 28 रजब मेरे मौला ने रवानगी पढ़ा लिखा मजमे बचपन से सुनते आ रहे हो कि मेरे मौला ने मदीना छोड़ा। सब जानते हैं हुसैन बादशाह ने मदीना छोड़ा, आखिर कौन सी मजबूरी थी, क्या फलसफा था, मदीना छोड़ा क्यों? अपनी बहनों को साथ लेके, अपनी बेटियों को साथ लेके, एक कुंबा साथ लेके मेरे मौला मदीना से करबला का सफर किया क्यों? सब जानते कि कमीने ने कहा था कि मेरे हाथों पर बैत करो। यजीद इब्ने मुआविया ने कहा हुसैन इब्ने अली से कि मेरे हाथों पर बैत करो। मेरे मौला ने फरमाया क्या तू जानता नहीं कि मुझ हुसैन जैसा तुझ यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, मुझ हुसैन जैसा तुझ यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। यजीद ने खत लिखा वलीद हुसैन बादशाह को बुलाओ और मेरा मैसेज दो कि यजीद कह रहा है कि मेरे हाथों पर बैत करो। अजीज़ान मरवान भी है, सिपाही मरवान का है हुसैन बादशाह के पास कि आपको दरबार में बुलाया है। मेरे मौला नाने के कब्र पे बैठे कुरान पढ़ रहे थे। ये सिपाही जिस अंदाज में आया, हुसैन बादशाह घर गए, अब्बास मौला को बताया कि मैंने दरबार में जाना है। तो मौला अब्बास ने कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगा। मेरे मौला फरमाते हैं कि हम हाशमी हैं, आप लोग मेरे साथ नहीं आओगे, मैं खुद जाऊंगा हुसैन। अगर मुझे कोई खतरा महसूस हुआ तो मैं अल्लाह अकबर कहूंगा, तुम सब लोग अंदर आ जाओ। अज़ीज़ान ईमान बहुत मुख्तसर लंबी चौड़ी तारीख को मुख्तसर कर आपके खिदमत में बस मंजर बयान कर रही हूँ कि मेरे मौला पहुंचे इस कमीने के पास। इसने यजीद की तहरीर को पेश किया कि यजीद का पैगाम है मेरे हाथों पर। यजीद के हाथों पर बैत करना, यजीद की हर बात को मानना। वो कहता फूफी के साथ निकाह जायज़ है, वो कहता शराब हलाल है। ये सारी चीजें दीन मोहम्मदिया के खिलाफ हैं। वो दीन जिसको हम तक पहुंचाने के लिए अंबिया ने बहुत सी मेहनतें की, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बड़ी जंगों को लड़ा, बड़ी मुशक्कतें की, बड़ी तकलीफों को बर्दाश्त करके उस दीन को हुसैन बादशाह कैसे इस दीन पे यजीद की बात मान के बैत कर लेते। यजीद इब्ने मुआविया ने क्या मेरे हाथों पर बैत को मेरे मौला ने फरमाया मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, तू हिंदा का बेटा, मैं ज़हरा का बेटा, तू मुआविया का बेटा, मैं अली का बेटा। मुझे हुसैन जैसा तुझ यजीद जैसे की बैत, तू मेरे जैसा नहीं, मैं तेरे जैसा नहीं। मौला फौजी बहुत मुख्तसर। इसने कहा यजीद ने कहा मेरे हाथों पर बैत करो। इमाम ने फरमाया हम हुजरों में बात करने के आदी नहीं, हम कमरों में बात करने के आदी नहीं, मिंबर हमारा हक है, हमारा खानदानी विरसा है। मैं तुझे बता रहा हूँ यजीद से को जो कहना है मेरे सामने आके कहे मैं तेरे हाथों पर बैत नहीं करूंगा। ये कहना था कि मरवान ने वलीद के कान में कहा मौका अच्छा है, हुसैन तन्हा है, अब्बास साथ नहीं है। वो अब्बास है जहां से गुजरते हैं मेरे मौला के जलाल को देख के, मेरे मौला की हैबत को देख के मजमा भाग जाता था। ये वो अब्बास है जिसने सफीर को फतह किया, अली का अली बेटा। कमीना कहता है कान में मौका अच्छा है, अब्बास साथ नहीं है, भाई साथ नहीं है, बेटे साथ नहीं, हुसैन का सर कलम कर दे। अभी ये कह रहा था मेरे मौला ने कहा नीली आंखों वाले माँ के बेटे तू क्या समझता है, हम हाशमी डर गए हैं। मेरे मौला ने कहा अल्लाहु अकबर। अभी अकबर की रेख खत्म नहीं हुई कि मेरे मौला अब्बास ऐसे आए हैं जैसे पानी आता है। मेरे मौला सारे हाशमी, इन्होंने तलवारों को नियाम से निकाला। मेरे हुसैन बादशाह ने कहा नहीं रुक जाओ, अभी जंग नहीं करनी। तलवारों को नियाम में डाला। मेरे मौला वापस आए। इस कमीने ने कहा या मेरे हाथों पर बैत कर या मदीना छोड़। मेरे मौला ने सफरे मदीना, सब मदीना करबला की तरफ सफरे करबला शुरू करने का इरादा किया। मेरे मौला ने फरमाया कमीने क्या है तेरे पास जो मैं तेरे लिए तेरे हाथों पर बैत करूं? ये मालूम कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, तेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे पास सब कुछ है, तेरे पास कुछ भी नहीं। मौला फरमाते तेरा सब कुछ मेरे कुछ नहीं के मुकाबले में कुछ भी नहीं। फिर भी बता क्या है तेरे पास जिस पे तुझे इतना मान है, जिस पे तुझे इतना नाज है। कमीना कहता है ताज मेरे पास, तख्त मेरे पास, शाही मेरे पास, सिपाही मेरे पास, नेज़ा बरदार मेरे पास, तीर अंदाज मेरे पास, फौजे मेरे पास, असलहा मेरे पास, जमीन बेचने वाले मेरे पास, गैरत बेचने वाले मेरे पास, इल्म बेचने वाले मेरे पास, फतवा बेचने वाले मेरे पास। ये कमीना गिनवाता रहा, अली का अली बेटा गिनता रहा। जब ये कमीना गिनवा के थक गया, अली के अली बेटे के चेहरे पे पंजतनी गैरत की सुर्खी नमूदार हुई। मौला फरमाते हैं इतना कुछ होने के बावजूद भी शर्म तो फिर भी नहीं आती, मां तो फिर भी मुझे हुसैन से कह रहा था मेरे हाथों पर बैत कर। मौला फरमाते क्या तू जानता नहीं
1,24,000 अंबिया का मुकद्दर मुझ हुसैन के हाथों पे लिखा है। क्यों करूं तेरे हाथों पर बैत? किस लिए करूं तेरे हाथों पर बैत? ये मौला कहता है मेरे हाथ पर बैत कर या मदीना छोड़। मौला फरमाते क्या तू ये तो नहीं समझता कि हमारी इज्जत मदीने में रहने से है? नहीं, याद रख मदीने की इज्जत हमारे रहने से है। मैं अबू तालिब, मैं ज़हरा का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। मैं मदीना छोड़ दूंगा, तेरे हाथों पर बैत नहीं करूंगा, मगर याद रखना जिसे छोड़ कर जाऊंगा वो मुनव्वरा कहलाएगा, जिसे बसाऊंगा वो मुअल्ला बन जाएगा। जिस शहर को जाके मैं आबाद करूंगा उस शहर की खाक नहीं रहेगी, खाक के शिफा बन जाएगी। और उस खाक के शिफा का एक एक जर्रा कयामत के सहर होने तक कहकशाओं से ज्यादा रोशन होकर एक जुमला कहेगा कि गरूर जुल्म और सितम का मिटा गया है हुसैन। मेरी बहनों, मेरे मौला ने जब मदीना छोड़ना चाहा, बहुत खूबसूरत ये वाकया है बंदिशा वालों। ये वाकया नहीं, हम मौला के नाम पे जितना खर्च करें आले मोहम्मद का वादा है वो दुगना अता करते हैं। तेरी जुर्रत नहीं तो मौला के नाम पे खर्च करें। हर बंदा नहीं कर सकता, जिसे वो तौफीक देते हैं, जिसे वो इस काबिल समझते हैं, जिसकी मंजूरी होती है। हर घर में मजलिस नहीं होती, हर जगह अज़ादार नहीं आते, हर जगह जाकर नहीं पढ़ते, हर मजलिस में अजीज़ान ईमान मेरी पाक बीबी आती है। मजलिस इमाम हुसैन में आना मंजूरी से खाली नहीं। जब मेरे मौला ने सफरे मदीना शुरू की ना, सफरे करबला, तो मेरे मौला बहनों को लेके, बेटियों को लेके, बेटों को लेके, तो एक शायरा थी, उसने मौला अली की शान में एक शेर पढ़ा। मेरे मौला के साथ बहनें मौजूद हैं, महमलों पे पढ़ते हैं, महमल हैं 64 महमल हैं, 88 मस्तूरात, 128 बच्चा, सारे महमल, बहुत से मशकीज़े, ऊंट महमल तैयार। तो एक शायरा थी, जब उन्होंने मौला को मदीने से निकलते देखा तो उसने कहा मौला मैं मौला अली की शान में, आपके बाबा की शान में कोई शेर पढ़ना चाहती हूँ। तो मजलिस सुनने आए बैठे, हम तो पता नहीं कितना कितना जिक्र करते हैं, कोई इस जिक्र का इनाम दे नहीं सकता। हमने आज अपनी पाक बीबी से लेना है, हमने न्याज अपनी पाक बीबी सैयदा से लेनी है। अज़ीज़ान ईमान, हम जन्नत की लालच में ना मजलिसें पढ़ते हैं ना मजलिसें सूखते हैं। जन्नत तो तेरे हुसैन ने मातमी के एक आंसू में रख दी। उस शायरा ने शेर पढ़ा और इतना खूबसूरत शेर था। इमाम हुसैन फरमाते हैं शायरा, इस शेर के बदले में तुझे कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तमाम मदीना इकट्ठा कि हुसैन देते क्या हैं। इसने अपने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के अजीम भाई अमीर कायनात की शान का शेर पढ़ा। हुसैन बादशाह अपने बाबा की शान में पढ़ा हुआ शेर, इस शायरा को क्या इनाम देते हैं, क्या हदिया देते हैं, क्या तोहफा देता है। तेरे और मेरे बस की बात ही नहीं कि हम मौला का हदिया देते हैं या मौला की न्याज देते हैं, जो वो अता करते हैं। वो इतना अता करते हैं कि हमें किसी और दर पे जाने की जरूरत नहीं रहती। तमाम लोग इकट्ठे देखने के लिए कि मौला क्या नवाजते हैं, मौला क्या। मेरे मौला ने कहा शायरा, तूने इतना खूबसूरत शेर पढ़ा है मेरे बाबा की शान, अगर मैं दुनिया लिख दूं तो वो भी थोड़ी है, शेर की कीमत ज्यादा है। अगर मैं जन्नत लिख दूं वो भी थोड़ा है, शेर की कीमत ज्यादा है। मैं हुसैन तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। तमाम लोग इकट्ठे कि मौला क्या नवाजते हैं, मौला क्या देते हैं। ये सुनना था, ये देखना था कि हुसैन बादशाह ने अपने सर का अमामा उतारा और अमामे में से अपनी जुल्फ का एक बाल उठाया और मेरे मौला ने फरमाया शायरा, मैंने कायनात में नजर की है, पूरी कायनात में मुझे अपनी जुल्फों से कीमती कोई और चीज नजर नहीं आई। भाई ये वो जुल्फे हैं, ये वो जुल्फे हैं जिसे ज़हरा टूटने नहीं देती थी। ये वो जुल्फे हैं जिन पे मोहम्मद मुस्तफ़ा बोसे दिया करते थे। ये मैंने अपनी जुल्फ से कीमती कोई और चीज नहीं देखी। मैं हुसैन तुझे अपनी एक जुल्फ का बाल उस शेर के बदले तोहफे में देना चाहता हूँ। अज़ीज़ान ईमान, मेरे मौला ने उसको जुल्फ का बाल दिया। शायरा ने बाल को लेके तोहफे को कबूल किया। अभी मौला के शान में और शेर पढ़ने का इरादा किया। अभी इसने लब नहीं खोले कि महमल में ज़ैनब के बाल खुल गए। और कहती हो शायरा, और शेर न पढ़ना, ये मेरे वीर हुसैन की जुल्फे हैं। ये वो जुल्फे हैं कि जिस जुल्फ का एक बाल टूटता मेरी माँ ज़हरा पूरी पूरी रात ना सोती हो।
میرے بھائی کو چکیاں پیس کے پالا ہے میری ماں زہرا نے. میری بہنوں وطن ہر بندے کو بڑا پیارا ہوتا ہے. وہ گھر تو جانوروں کو بڑا پیارا ہوتا ہے, وہ گھر تو پرندوں کو بڑا پیارا ہوتا ہے. وہ بندے شاہ والو آج شرما کے نہیں رونا, آج بی بی بکیاں چھوڑ کے آئی بیٹھی ہیں. اللہ جانے کیا مجبوری تھی حسین نے مدینہ چھوڑ, وہ بہنوں کو ساتھ لے کے وطن چھوڑا. قربان چلی جاؤں نانے کے روزے پہ بیٹھا ہے, حسین قرآن پڑھ رہا ہے. یہاں ولید کا سپاہی آیا, میرے مولا حسین نے کہا قرآن میں نے جانا ہے بہنوں کو لے کے. قرآن مخاطب ہو کے کہتے مولا تیرے دشمن کا وعدہ ہے وہ میری زبریں ختم کرے گا. مولا کہتے قرآن تیری زبریں قیامت تک سلامت رہے گی. اور جوانیاں مانو, اللہ کرے بانی مجلس کے بیٹے کی خیر ہو, اللہ کرے پتروں کی خوشیاں دیکھیں, اللہ کرے ہر ماں اپنے بچوں کے ساتھ آباد, اللہ کرے کوئی بھیڑ اتنی غریب نہ ہو مجھے صغرا مدینے کی طرف دی رہی. مولا فرماتے قرآن تو قیامت تک تیری زبریں سلامت رہیں گی. میں اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالوں گا, تیری زبروں پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. قرآن نے کہا مولا تیرے دشمن کا وعدہ ہے وہ میری زیریں ختم کرے گا. قربان چلی جاؤں حسین رو کے کہتے قرآن تیری زیریں سلامت رہیں گی. اور چھوٹی اولاد والیوں اللہ کرے جھولیوں والے سلامت رہیں, اللہ کرے کوئی ماں اتنی غریب نہ ہو. مولا رو کے کہتے حسین میں اصغر کے گلے سے تیر نکالوں گا. اگلا جملہ قرآن نے کہا اللہ کرے ہر جگہ خیریت ہو, ہر گھر میں خوشیاں ہو, اللہ کرے بالیان کے بیٹے کی خیر ہو, اللہ کرے سہرے پہنائے, اللہ کرے خوشیاں دیکھے, اللہ کرے بھانجوں کی خیر ہو. اور میں قربان چلی جاؤں قرآن نے کہا مولا تیرے دشمن کا دعویٰ ہے وہ میرا ورک کرے گا. مولا فرماتے قرآن تو قیامت تک خلاف میں رہے گا. میں قاسم کا کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھاؤں گا, کوئی ٹکڑا کہیں سے, مگر تیرے ورک نہیں ہونے دوں گا. اگلا سوال قرآن نے کیا, اللہ کرے پڑھ سکو بندے شوالو یہ ہاتھ بنے ہی حسین کے ماتم کے لیے ہے, شرما کے نہیں ماتم کرنا. آج زینب اجڑ گئی, آج سغرا غریب ہو گئی, آج حسین نے وطن چھوڑا. الامان یہ مجلس نہیں یہ کربلا بڑھ گئی. اللہ کرے 28 رجب اور تمہیں حسین بھی نگری میں نصیب ہو, اور میرا مولا تمہیں جلدی زوار بنائے. میری زوار بہن ہے, خدای نے شام والی بی بی اپنی نگری دکھائے, اور بھائی کا پرسہ دے بی بی تیرے حسین کے بڑے ارمان. یقیناً اللہ جانے کس پہلو کے ساتھ اور میری شام والی بی بی آئی بیٹھی ہے. قربان چلی جاؤں وطن چھوڑا نہیں چھڑوایا گیا. اگلا سوال قرآن نے کیا, حسین چپ ہوا. قرآن نے کہا مولا مجھ میں اور عام کتاب میں فقط خلاف کا فرق ہے. قرآن خلاف میں ہوتا ہے, عام کتاب خلاف کے بغیر ہوتی ہے. مولا تیرے دشمن کا دعویٰ وہ میرا خلاف لوٹ لے گا. خلاف کا نام آیا, حسین چپ رہا. قرآن نے دوسری بار سوال کیا, حسین چپ. جب تیسری بار کہا حسین چپ ہے, قرآن کہتا کہاں سے سوال کا جواب لو. حصے کی بہن طرف کے کہتی قرآن تو قیامت تک خلاف میں رہے گا. میں کربل سے لے کے شام سے کوفہ, اور میری چادر شمر لوٹ لے گا. میں چادر قربان کر دوں گی, قرآن تیرا خلاف بچاؤں گی. میرے مولا کہتے عباس فہرست بنا اور لکھ پردیسیوں کے نام, اور بڑا اکھا وطن چھوڑا. میرے مولا نے کہا لکھ سجاد اسیر شام. عباس نے سجاد کا نام لکھا, لکھ اکبر کا نام لکھا, قاسم کا نام لکھا, اصغر کا نام لکھا. اگلا جملہ تیری غربت کا ہے, اللہ کرے پڑھ سکو. میرے مولا عباس بیٹھے ہیں. حسین نے کہا لکھ زینب بنت علی اسیر کوفہ شام. ادھر زینب کا نام آیا, یہ وہ عباس ہے جو بہن کو آزادی, جو اپنے گھر میں دیواروں کے ساتھ چلتا. زینب کے قدموں پہ عباس کے قدم نہ آئے, اور جو گھر سے باہر کبھی نہ گئی.
رونے والوں سارے محمد تیار قربان چلی جاؤ آج مدینہ اجڑ گیا آج حسین کی بہنیں رونے والوں جب چلے تو 64 محمد تھے اور قربان چلی جاؤ جب واپس آئے تو فقط 2 محمد اور رونے والوں بھی رو کے فرما دیا تیرے تک دینا ان کے وطن پر وہ پیا کر جائے خدا نبی دا